Hello dear students, welcome back to physics online session. In last class we were discuss about the concepts related to quill tube. So in case of quill tube, already we come to know that if the tube is vertically upward direction, what is the pressure? If it is vertically downward direction, what will be its pressure? If it is in horizontal direction, what its pressure? And that quill tube is in between x-axis and y-axis. If it is in inclined plane, then what will be its pressure? All such things already we discussed. So hope you got these things. And in today's session we will be discussing the concept related to motion of an air bubble in case of water. So water ne ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ air bubbles ಗಳು ಬರ್ತವೆ. So that air bubbles will comes in case of that water from that bottom of the water to its surface. ಅಲ್ಲಿ water ನ bottom ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ surface ಗೆ air bubbles ಗಳು ಬರ್ತವೆ. So while the air bubbles are rising from the bottom to the top of the water, water ನ bottom ಇಂದ top level ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ bubbles ಗಳು movement ಆಗ್ತವೆ. So while that bubbles are moving from bottom to the top surface of the liquid, volume of the air bubble is goes on increases. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಬಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ನ ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. While that air bubbles are coming from that bottom to the surface of the liquid, in that situation volume of the air bubble goes on increases. So volume ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಬಲಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ volume of the air bubble, I can able to predict that depth of the lake. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆ ಲೇಕ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪಾಂಡಿನ ಡೆಪ್ತ್ ಏನಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಆ ಲೇಕಿನ ಡೆಪ್ತ್, ಆ ನದಿಯ ಡೆಪ್ತ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ನ ಡೆಪ್ತ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಬಲ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ motion of an air bubble in case of water here. So it's another applications related to Boyle's law. We will focus on motion of air bubble, motion of air bubble in case of water, in case of water. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಗಳೇನಾಗ್ತವೆ ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಗಳು ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಬಲಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಟು ದಿ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ container. So air bubbles are moving from bottom to the surface. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ V1 is the volume, V1 and V2 are the volume of the air bubble at the bottom and at the top. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಬಾಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, V1 ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಈ ಕಂಟೈನರ್ ನ ಬಾಟಮ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಕಂಟೈನರ್ ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಏರ್ ಬಬಲಿನ ವಾಲ್ಯೂಮು ಬಾಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ ರೀ, V1 ಇದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್. ಸೊ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಫ್ V1 and V2 are the volume of air bubble. V1 ಮತ್ತು V2 ಅನ್ನೋದೇನ್ರಲ್ಲಿ, V1 and V2 are the volume of air bubble at bottom and at surface. ಹೌದು, ಬಾಟಮ್ ನಿಲ್ದಾಗ ಏರ್ ಬಬಲ್ ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, V1 ಇದೆ ರೀ. ಈ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಇದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ V2. ಸೊ V1 and V2 ಆರ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಬಬಲ್ at bottom and at the surface here. Now from Boyle's law I can take use of Boyle's law concept.
ಫ್ರಮ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಪಿ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ನಾನು, ಆರ್ P1 V1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P2 ಇಂಟು V2 ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಪಿ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, P1 V1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P2 ಇಂಟು V2. ಅದರ ಅರ್ಥ pressure at the bottom and volume of the air bubble at the bottom is equal to pressure at the top. At top pressure P2 is there, at the bottom pressure P1 is there. Pressure at the bottom of the liquid and volume of the air bubble at the bottom, which is equal to pressure at the top and volume of the air bubble at the top surface we can consider. So this is the formula, right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಅಥವಾ ಲೇಕ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಪನ್ ಎಂಡು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ P1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ H. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೇರ್ P1 is equal to H plus of H. P1 is equal to ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ, H plus of H, where capital H represents that atmospheric pressure. Capital H ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, atmospheric pressure, where small h represents that depth of the lake. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಚ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಚ್ ಈಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್ ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಹಿಯರ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, ರೈಟ್, ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ P2. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ P2 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. P2 ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್ ನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ P1 ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಏನಂತ ಬರಬಹುದು, H ಪ್ಲಸ್ H ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. P2 ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, H ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು ಇವಾಗ, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1. ಸೊ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1, ರೈಟ್. P1, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ P1 ಏನಂತ ಬರಿಬೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, H ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ H into V1, it is equal to, instead of P2 I can write it as H into V2. This I will take as equation 3. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, equation 3 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, V2 ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇಲ್ಲಿ if V2 is equal to N into V1, so ಒಂದು ಬಬಲ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಬಲ್ಸ್. ಸೊ V2 ನ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು, N into V1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಬಲ್ ಏನಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಬಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದಟ್ one bubble is getting split into a number of bubbles. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಎಲ್ಲ ಬಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂತಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಬಬಲ್. ಹಿಯರ್ ಇದೇನಂತಾಯ್ತು, ಬಿಗ್ಗರ್ ಬಬಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ V2 is equal to ಏನಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, N into V1, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್, ಒಂದು ಬಬಲ್ ಇಂದ ರೀ ಇಲ್ಲಿ 10 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. V2 ಏನಂತ ತಗೊಂತೀನಿ ರೀ, 10 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬಬಲಿನ ವಾಲ್ಯೂಮು 2 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಸೊ ಏನಂತಾಗುತ್ತೆ, 10 into 2 20 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು. V2 is equal to ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ, N into V1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. H plus of H into V1, it is equal to H into N times of V1. ಇಲ್ಲಿ V1 ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಏನಂತ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, H plus of H, it is equal to H into N. ಈ ಮೇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ನಾನು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಚ್ ಅನ್ನ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್. ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನರ್, ಅದೊಂದು
ಲೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋರಿ, ನದಿ ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನಂತ ತಗೊತೀನಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಅಂತಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಎಚ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್. ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಎನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್. ಸಪೋಸ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 4. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಇಂಟು ಎನ್. ಸೊ ಎಚ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, ಎಚ್ ಬೈ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. ಹಿಯರ್ ಎಚ್ ಬೈ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, 1 plus of h by h, it is equal to n here. So this is the way to find the number of bubbles here. Did you get my point? This is the way to find the number of bubbles. So I can able to find the depth of the lake as well as the number of air bubbles. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು. ಸಪೋಸ್ I can find out that ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಏನಂತ ತಗೋಬೋದ್ರಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ 4/3 pi r cube. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಏನೇನು ಯಾವುದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದ್ರಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, so in terms of radius of the air bubble I can consider, in terms of radius of the air bubble. ಇದು in terms of depth ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. in terms of radius of the air bubble ಏನಂತ ತಗೊಂತೀನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, in terms of radius of the air bubble. so I want to find that depth of the lake by considering that Boyle's law here. ಹೌದಾ? So for example, if V1 is equal to 4/3 pi into R1 cube and V2 is equal to 4/3 pi into R2 cube. ಬರ್ಕೋಬೋದ್ರಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ. Look at here, H plus of H into 4/3 pi into R1 cube, it is equal to H into wherever V2 is there ಏನಂತ ಬರಿಬೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, 4/3 pi into R2 cube. okay, look at here, 4/3 pi terms will get cancel out. H plus of H into R1 cube, it is equal to H into R2 cube. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್. R2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ R2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಇಂಟು R1 ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಂತ ತಗೋಬೋದ್ರಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, H ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ H ಇಂಟು R1 ಕ್ಯೂಬ್ H ಇಂಟು ವೇರ್ ಎವರ್ R2 ಈಸ್ ದರ್. R2 ಅಂದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾನು, n ಇಂಟು R1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ n ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು R1 ಕ್ಯೂಬ್. R1 cube term cancel ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. H plus of H, it is equal to H into n cube. okay, so from this equation, ಹೌದಾ, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದ್ರಿ, ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, H it is equal to H into n cube, so plus H, if it goes to right side minus H, H which is equal to ಎರಡಲ್ಲೂ H ಕಾಮನ್ ಇದೆ, n cube minus of 1 into H. look at here, H is equal to n cube minus of 1 into H. so in terms of radius, ಅಥವಾ ನಾನು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನನಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, H ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ H, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H ಇಂಟು n ಕ್ಯೂಬ್.
ಎಚ್ ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ ಏನಂತಾಗುತ್ತೆ, ಎಚ್ ಬೈ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಕ್ಯೂಬ್. 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಬೈ ಎಚ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆರ್. ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಬೈ ಎಚ್ whole to the power of 1 by 3. So these are all the informations related to motion of air bubble in case of water. I can take use of Boyle's law application. From that Boyle's law application, I can consider that quill tube equation. When the tube is vertically upward direction, P1 V1 is equal to P2 into V2. P1 I can consider as H plus of H. P2 I can consider as atmospheric pressure H here. So H plus of H, wherever P1 is there, I will write it as H plus of H into V1. Wherever P2 is there, I will write it as H here, and V2 I can consider. So in that first case, so what I took, instead of V1 I can consider, so instead of V2 I can consider as N into V1 I can consider. I got that depth of the lake, formula to find the depth of the lake as well as the number of air bubble, and by the volume of the air bubble I can able to find the depth of the lake as well as number of air bubble we can consider. So hope you get these things.